सरदार सिमरजीत सिंह दी पार्टी दे हक दे विच चोण प्रचार करन वास्ते नितरे हो की है पूरा दृष्टिकोण की है की सोच लैके आए हो। साडे कौम दे जरनैलां दी गल करन वाला भी तो एक लीडर होना जरूरी है। भाई तारा सिंह थाईलैंड तो 18 साल पिछों लभ जाते ने क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब दे दोषी क्यों नहीं लभे जाते। बई अपना अमान अपना प्यार कौम का बरकरार रखना है। असी भी किसी गल नूं आए हैं। साडा जथेदार श्री अकाल तख्त साहब भाई जगतार सिंह हवारा साडा जथेदार आ, नहीं उन्होंने असी कदे ना जथेदार मन्निया तां आउण वाले समय च ना असी मन्नना हैगा। थापड़ा जिन्होंने बाबा जरनैल सिंह दा है वो सरदार सिमरजीत सिंह मान दा जिहड़ा थापड़ा गा बाबा जरनैल सिंह दा वो सिमरजीत सिंह मान ने। पहली गल तां साडे गुरु साहब ने सानू आम आदमी बनाया ही नहीं क्योंकि खंडे बाटे दी पौल अमृत छका के सानू मरजीबड़ियां चों मरिया होया च जान पाई असी। पर असी आम आदमी नहीं। साडे हत्थां च गुरु साहब ने 10वें पातशाह ने किरपान दित्ती हैगी है, शमशीर दित्ती हैगी है। असी ये कहना चाहुंदे मेरे भरावां नूं असी हत्थां च झाड़ू नहीं फड़ना। लगदा है कि राजेवाल साहब नूं जिहड़ा पंजाब दे लोग समर्थन कर सकदे उन्हां दी पार्टी बन सकदी है। 40 साल हो गए ना कोई इधर साल मारी है ना कोई इधर साल मारी है, पर एक सच्चे सुच्चे इंसान सरदार सिमरजीत सिंह मान ने अपने स्टैंड ते रहे ने। सानू इस करके आवाज़ आई है, साडी जमीन ने साथ दिता है भी सरदार सिमरजीत सिंह मान जरनैल का साथ दिता जाए जेकर दिता जाए। 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रचार करने वास्ते बाबा जग्गी जी आए ने, जगसीर सिंह जग्गी। उन्होंने नाल गलबात करांगे। बाबा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह जी। बाबा जी जोर शोर है, ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां दे वल्लों चोण प्रचार किया जा रहा, बड़ियां सरगर्मियां तेज कीतियां जा रही ने। तां जिहड़े कदे किसानी अंदोलन के हक दे विच नितरे सी, कह रहे सी कि असी पंजाबी असी पंजाब दे असर रखवाले हैं, अज वो बीजेपी दे विच छाला मार के बीजेपी की गोद दे विच जाके बैठ रहे ने। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਤਰੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। साडे कौम दे जरनैलां दी गल करन वाला भी तो एक लीडर होना जरूरी है क्योंकि बंदी सिंघां दी गल करिए जेकर इक्को एक जरनैल सरदार सिमरजीत सिंह मान गल करते हैगे ने लम्मे समय दे विच क्योंकि 20-25 साल वालियां नूं कदे ना साडे जगतार सिंह हवारा दी गल कीती गई है, कदे ना प्रोफैसर भुल्लर की कदे गल की गई है, ना भाई तारा सिंह की गल की गई है क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब दियां बेअदबियां करन वाले पंजाब चों नहीं लभे। भाई तारा सिंह भाई जगतार सिंह के साथी जदों जेल दे विचों सुरंग पट के लंघे सीगे, भाई तारा सिंह गुरु ग्रंथ साहिब के दोषी पंजाब चों नहीं लभे। भाई तारा सिंह थाईलैंड तो 18 साल पिछों लभ जाते ने क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब के दोषी क्यों नहीं लभे जाते। बई पर उन्होंने जरनैलों की यह गल करते हैं सानू इत्थे क्यों आना पिया। सानू भी पता गा भी अपनी असी इज्जत अपना अमान अपना प्यार कौम का बरकरार रखना है। असी भी किसी गल नूं आए हैं, ना सानू इन्हां वल्लों कोई लालच दिता गया हैगा, ना सानू कोई फेम पुक्कियां वंडियां गईयां हैगियां, ना ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਪੋਤਿਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ? ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਰਥਨ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੋਰਸ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਸੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਨੈਲ ਜੇਕਰ ਹੋਇਆ, ਥਾਪੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਪੜਾ ਗਾ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨਗੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਜੀਬੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਰਪਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਪ ਤੇਜ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ, ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਛੁੱਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਛਾਣ ਉਹਦੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੜਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰ ਕੇ, ਸਰਬੰਸ ਬਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤੇਗ ਫੜਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਤੇਗ ਫੜੀ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 350 ਸਾਲ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਾਜਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਰਫਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਕਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਰੂਗਾ ਬਈ? ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਜਦਸਤੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਟਾਇਰ ਪਵਾਊਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਵਾਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਸੁਚੇਤ ਹੋ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਐਸੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਧੂਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਮੇਲਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਮੇਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਭੈਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ 25,000 ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਸਤਰੀ ਮਿਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਚੁਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀਆਂ RSS ਦੇ ਨਾਲ, BJP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ UAP ਦੇ ਕੇਸ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਗਮੀਤ ਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾਛ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਕੰਡੇ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਕਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡੀਪੀਆਂ ਨਾ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਲਾਓ। ਜੇਕਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਬੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਬੜੇ ਕਥਾਬਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਜਿਉਂ ਬਾਂਸ ਵਜਾਈਆ ਫੂਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਗ ਪੜਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਸਰੂਪ ਫੜ ਕੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੋਥੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ 6 ਨੰਬਰ ਬਾਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਨਸਾਨ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਸਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਸਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਛਤਾਈਏ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੈਸੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛੰਦੜਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛੰਦੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੇ,
ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਥਵਾਕ ਦਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਰੂਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਤਕੀ ਦੀ ਵਾਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਇਨਸਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ, ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਹਿਯੋਗ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਗਾਉਂਗੇ, ਫਿਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਟੱਪੋਗੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀਵਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਰ ਫਿਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ 750 ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ NRI ਭਾਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਦਸਾਂ ਨਹੁੰ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਖੂਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ NRI ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਤਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ तमाम ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।